اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هزتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat keluarga besar dari Ukhtina Hariyah, dan yang terhormat para asatid dan asatidzah dan teman-teman seperjuangan angkatan 6 yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat berbingkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari ini kita akan sama-sama mendengarkan setoran ziyadah terakhir oleh teman kita, yakni Ukhtina Hariyah yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan melafadzkan kalimatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan melimpahkan keberkahan pada acara kita siang hari ini. Selanjutnya acara inti, yaitu setoran ziyadah terakhir oleh Ukhtina Hariyah. Kepada para mustami', silakan membuka surah Al-Jathiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آية لقوم يأكلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله فبأي حديث بعد الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في وسخر لكم ما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس هدى ورحمة لقوم هدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم الحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا وكنتم قوما فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة
inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin. وبدلهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هزتين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sudah kita dengarkan setoran ziyadah terakhir Ukhtina Haria. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut acara ini, yaitu prakata dari khotimat. Kepada Ukhtina Haria dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari limpahan nikmatnya, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat berquran, nikmat menuntut ilmu, dan nikmat dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Al-Mustafa Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Umi selaku orang tua kami di sini. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Hanif Muslim SPD Al-Hafiz. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Yang saya hormati pihak yayasan beserta jajarannya, yang saya hormati musyif-musyifah dan seluruh pengajar Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Angkatan 6. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan memotivasi saya selama proses menghafal di Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia. Khususnya buat ustazah-ustazah yang luar biasa sabarnya, ikhlasnya, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran selama kami berada di sini, khususnya buat saya. Terima kasih kepada Ustazah Rika yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kami tentang pentingnya untuk meluruskan niat dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas berquran. Kepada keluarga saya, terima kasih banyak
telah mensupport saya sampai detik ini. Terima kasih khususnya buat Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Doanya, sabarnya, ikhlasnya, ridhonya. Terima kasih sudah menjadi ayah sekaligus ibu bagi saya dan menjadi tempat paling nyaman untuk saya pulang. Dan teruntuk ibu, semoga pertemuan yang senantiasa ku minta sama Allah, semoga kita bertemu di surga melalui wasilah hafalan Quran ini. Amin. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan balasan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada hari ini Allah merezekikan saya untuk menyelesaikan hataman 30 juz. Hataman ziyadah 30 juz. Selama proses menghafal Quran, banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi ada satu hikmah yang saya dapatkan selama proses menghafal Quran, bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan berarti semuanya akan berjalan mulus saja. Tapi kita pasti akan menemukan cobaan, ujian, kesulitan, bahkan air mata. Tetapi karena tujuannya Allah, maka semuanya akan lebih mudah dan dinikmati setiap detiknya. Karena kita jalannya nggak sendirian, tapi bareng sama Allah. Karena satu-satunya yang tidak pernah mengecewakanmu adalah Allah. Beribadah itu bukan akhir bersama Al-Quran. Ketika kamu memilih untuk menghafal Quran, berarti kamu memilih juga untuk menjaganya seumur hidup. Untuk teman-teman yang belum selesai ziyadah, semoga cepat menyusul. Dan untuk kita semua, terus memaksimalkan ikhtiar, melangitkan doa. Semoga kita bukan hanya sekedar menghafalnya, tetapi diberi kemudahan untuk memahami isinya dan diistiqomahkan bersama Al-Quran. Dan semoga kita semua bersahabat hingga ke surga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhtina Hariyah yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah bersama dengan Al-Quran. Selanjutnya, perkata dari wali santri Ukhtina Hariyah. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Kak. Boleh. Oh iya, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran? Soalnya di sini jaringannya agak susah. Ya, baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Pimpinan Pondok Kendaga Insan Mulia, yang saya hormati para ustazah dan ustadz yang hebat, alhamdulillah, dan yang saya hormati pula para orang tua, wali santri dan santriawati serta adik-adik santriawati yang telah membersamai adinda kami Hariyah. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan, donatur maupun para ustadz dan ustazah yang telah berkontribusi baik terhadap adinda kami Hariyah dalam melaksanakan kewajibannya, yakni sebagai penghafal Al-Quran. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mewakili adinda Hariyah merasa terharu dengan pencapaian yang telah adinda kami Hariyah lewati hari ini. Masya Allah, luar biasa bagi kami sekeluarga, pencapaian yang tidak bisa kami jelaskan dengan kata-kata, saking kami terharunya dengan
pencapaian Adinda kami Haria. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami sebagai wali dari Adinda Haria mengucapkan jazakumullah khairan katsiran yang sangat luar biasa kepada Yayasan Kendaga Insan Mulia yang sudah membina Adinda kami Haria. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Adinda kami Haria. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wali santri dari Ukhdina Haria. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan prakata dari pimpinan Pondok Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yakni Al-Mukharram Al-Ustadz Hanif SPDI Al-Hafidz. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang saya hormati orang tua ataupun keluarga besar yang ada di Lombok ya, di Bima ya. Masya Allah, sehat-sehat semua ya Pak ya? Sehat-sehat semua di sana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Kendaga Insan Mulia, pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia, dan yang saya banggakan seluruh tim PPTQ Kendaga Insan Mulia beserta seluruh santri ya, yang insya Allah alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menyaksikan ada satu teman terutama dari santri akhwat yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz ya, semoga hafalannya berkah, hafalannya menjadikannya tambah solehah, hafalannya membuat dirinya menjadi pribadi yang muslimah, pribadi yang khuluqnya khuluq Quran ya, akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita seluruh umatnya. Ya, alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang membanggakan ataupun membahagiakan hari ini ya, kecuali kalau ada salah satu di antara antum semua selesai 30 juz ya. Tentu semua ataupun biasanya para pembimbing lah ya, itu selalu mengatakan bahwa ya yang namanya khatam itu baru masuk dalam satu fase dunia dalam menghafal ya, ibaratnya baru memasuki garis start ya, bukan finish, tapi malah kita baru memulai garis start. Kenapa? Karena akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan yang akan dilalui. Ya. Selain daripada kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, kita jangan sampai ta'alamnya aja. Ya, ta'alamnya sendiri. Ya, jadi bagaimana ketika kita sudah berusaha ta'alamnya, tapi bagaimana alamnya? Ya, 'allamahunya seperti apa? Ya. Ketika kita ingin menjadi predikat sebaik-baik manusia, ya, maka ya kita harus mensinergikan keduanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar dan mengajarkan, ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita sudah banyak banget ya membahas terkait dengan motivasi, terkait dengan Qur'annya itu sendiri ya, dengan interaksinya, dengan pengamalannya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri ya, bukan hanya ibaratnya
dia dipendam sendiri ilmunya gitu. Tapi bagaimana ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan dari setiap musyrifahnya gitu ya, menyampaikan ilmunya, maka kewajiban kita adalah untuk terus menyebarluaskan ilmu itu ya, yaitu dengan wa'allamahu. Dan kenapa kita selalu bilang bahwa hatam itu ataupun selesainya ziyadah setoran 30 juz gitu ya, bagian dari awal mula ataupun permulaan kita dalam mengarungi dunia Al-Quran. Karena masih banyak ya, masih banyak yang harus kita arungi, baik itu mentadaburinya, baik itu memutkinkannya, udah jelas ya, baik itu ya banyaklah keragaman dalam berinteraksi bersama Al-Quran ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathani ya, di surat Az-Zumar ya. Di surat Az-Zumar ayat ke-23-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran ya, sebaik-baik perkataan ya. Kenapa? Dengan karakter yang kalau kalian tahu mutasyabihan mathani, ayat-ayatnya itu mutasyabiha. Apa tuh mutasyabiha? Sama karakter kalimatnya ya, itu kan sama ya, penyusunan katanya tuh kurang lebih sama. Benar atau benar? Ya Ar-Rahman aja kan banyak. Coba kata Ar-Rahman banyak nggak di Al-Quran? Banyak. Cuman kata Ar-Rahman aja. Rahmat banyak nggak? Banyak. Sama. Jadi kata-katanya sama-sama aja. Apalagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini banyak juga. Ya, tuh surat Ar-Rahman udah bonus dalam menghafal kan. Tapi bagaimana mathaninya? Ya, udah tahu sama karakter setiap ayatnya itu kadang ya kalimat-kalimatnya ataupun kata per katanya nggak jauh beda ya. Mathani yang terus diulang-ulang. Ya, terus diulang-ulang. Maka sunatullahnya kita sebagai penghafal Quran ya, jangan sampai bosan untuk apa? Untuk mengulang-ulang. Ya, kalaupun sudah mungkin, apakah kita langsung mengatakan antum ataupun sekarang kita murojaah juz 24 gitu ya. Sekarang kita murojaah 25, 26. Wah, enggak lah Ustazah, ana udah mungkin gitu ya. Apakah barometer kita berinteraksi bersama Al-Qur'an itu selesainya di mungkin? Enggak. Ya justru kita sudah mungkin, ya justru sarana, wasilah agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya. Sampai sini jelas ya. Terus di surat Az-Zumar kemarin kita kan sudah ada tuh apa namanya sebelum tidur ya, ayat ataupun surat apa aja yang harus kita baca. Di antaranya salah satunya apa? Al-Mulk, terus Al-Isra yang kita bahas subuh-subuh itu. Baru yang terakhir adalah surat Az-Zumar. Az-Zumar itu uniknya tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Biasanya kalimat itu ada huruf muqatta'ahnya nggak di depan? Ada ya. Tapi di surat Az-Zumar nggak, langsung tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini luar biasa ya ayatnya. Jadi Al-Quran itu telah Allah turunkan ya dari Allah yang sangat maha bijaksana ya, yang agung dan maha bijaksana. Nah ini luar biasa. Lalu apa kaitannya ketika kita sudah selesai menyelesaikan hatam Al-Quran? Inna anzalna ilaikal kitab. Nah di halaman ke-6-nya ada inna anzalna alaikal kitab linnas ya. Inna anzalna, ya kita lihat ya. Nah, inna anzalna alaikal kitaba linnas bilhaq. Ya. Ini ada dua karakter ayat ya. Kalau yang ayat kedua itu inna anzalna ilaikal kitab. Di ayat kedua ya. Sedangkan di halaman
ataupun di ayat ke-41-nya, inna anzalna alaikal kitab. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ternyata ayat kedua itu adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu Al-Quran, nah disitulah yang disebut dengan ta'alam bil Quran. Ya, kita sudah belajar Al-Quran, maka yang harus kita lakukan setelah belajar itu apa? Ya mengajarkan. Apa ayatnya? Yang ini. Inna anzalna alaikal kitab. Kalau tadi mah pakai ila, ya. Kalau yang ini pakai ala, ya. Nah, kata ila dengan ala lebih berat mana? Lebih berat belajar atau mengajar? Mengajar ternyata. Menyampaikan itu lebih berat, ya. Jadi bagaimana ketika kita sudah mendapatkan ilmu Al-Quran? Nah, ini tahapan selanjutnya adalah inna anzalna alaikal kitab linnas bil haq. Jadi bagaimana Al-Quran yang sudah kita dapat, Al-Quran yang sudah kita sama-sama nikmati, ya, itu bisa dinikmati oleh kalangan banyak, ya. Apakah nanti misalnya jadi pengajar, ya tidak harus menjadi pengajar tahfidz juga, ya. Jadi umum, ya, banyaklah. Karena sekali lagi untuk mengajarkan Al-Quran itu tidak harus mendirikan pondok, tidak harus dan lain sebagainya, kan banyak, ya. Di masyarakat pun masih butuh, ya. Masyarakat umum itu sangat-sangat membutuhkan, baik dari kalangan remajanya, ibu-ibunya, sampai bapak-bapaknya. Nah, karena secara umum mereka lah yang harus kita dakwahi dengan dakwah Al-Quran. Jadi jangan sampai saya mau mungkinnya ya dinikmati sendiri, ilmu Al-Qurannya dinikmati sendiri, seperti pohon tidak berbuah, nggak ada manisnya, nggak ada rasanya. Jadi apa yang dirasakan dari apa yang sudah ia pelajari? Untuk siapa? Untuk masyarakatnya mana gitu? Nggak ada. Nah, maka dari itu kita selain sekali lagi merasa bahagia, senang, ya, atas Hariyah yang setelah menyelesaikan ziyadahnya ataupun hatam 30 juznya, tapi kita memberikan pesan bahwa masih banyak tantangan, langkah-langkah yang harus dilalui sehingga menjadi ahlul Quran yang hakiki, ahlul Quran yang sejati. Dan insya Allah semua saling mendukung, semua saling mendoakan, ya. Dan insya Allah kita semuanya berusaha untuk itu, dan insya Allah kita bersahabat bukan hanya di Kendaga Insan Mulia, tapi bersahabat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hanif yang telah menyampaikan motivasi dan semangatnya kepada kita semua. Semoga kita semakin semangat dalam membersamai Al-Quran. Amin. Alhamdulillah, acara khataman Ukhdina Hariyah telah selesai. Semoga kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk membersamai Al-Quran, dan semoga yang belum selesai ziyadah bisa secepatnya untuk menyusul. Amin. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan melafadzkan ucapan hamdalah, istighfar sebaik-baiknya, dan doa kafaratul majelis. Sekian dari saya, jika ada kurang maupun salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.